హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈస్ వైష్ణవి. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో హార్ట్ గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం. అండ్ ఫస్ట్లీ హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మస్కులర్ chambered హార్ట్ అండ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ బ్రాంచ్డ్ blood vessels and blood which is a fluid connective tissue. ఫస్ట్లీ మనం హార్ట్ గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం. హార్ట్ హ్యూమన్ హార్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ థొరాసిక్ క్యావిటీ in between the two lungs. రెండు లంగ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ లంగ్. And our heart is mesodermally derived organ. Mesodermally derived organ. And మన సైజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటే నా సైజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ క్లెంచ్డ్ ఫిస్ట్. ఎవరి సైజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ వాళ్ళ క్లెంచ్డ్ ఫిస్ట్ అంత సైజ్ ఉంటుంది. And heart is protected by a double-walled membranous bag called pericardium. Pericardium అనేది double-walled and membranous bag. హార్ట్ని రఫ్ డయాగ్రామ్ ఇలా వేసుకుందాం మనం. Heart is protected by double-walled membranous bag called pericardium. This is pericardium consists of అంటే double wall కాబట్టి it consists of two layers. Outer layer is parietal pericardium. Parietal pericardium. And the inner layer is visceral pericardium. This visceral pericardium is attached to the heart, and between these two layers there is a space. This space is called pericardial cavity. Pericardial cavity. So this space is filled with a fluid. That fluid is called pericardial fluid. This fluid helps in the, not only this fluid, this complete pericardium helps in the mechanical injuries, helps the heart from mechanical injuries and absorbs shock. And it even absorbs shock. Our heart is consists of 4 chambers. Those are atria and ventricle. These atria are relatively smaller and upper chambers of the heart. These ventricles are the lower and larger chambers of the heart. Let's see in the diagram. These two are atria and these two are ventricles. Right atrium, left atrium. And this is right ventricle, and this is left ventricle. And here if we మనం ఇక్కడ ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో గమనిస్తే కనుక మనకి ఏంటంటే వాల్స్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్ ఆర్ మచ్ థిక్కర్ దాన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ది ఏట్రియా. వాల్స్ థిక్నెస్ తీసుకుంటే వెంట్రికల్స్ యొక్క వాల్స్ అనేది చాలా థిక్గా ఉంటాయి కంపేర్ టు ఏట్రియా. అండ్ ఇక్కడ
మనకి రైట్ ఏట్రియా అండ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియా బోత్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై ఏ సెప్టా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ మస్కులర్ వాల్ కాల్డ్ ఇంటర్ఏట్రియల్ సెప్టమ్. Right atria and left atria are both separated by a muscular wall called interatrial septum. Interatrial septum. And same, right ventricle and left ventricle both are separated by a thick walled interventricular septum. This is interatrial and this is interventricular septum. And here atria and ventricles of the both sides are also separated by a fibrous tissue called atrioventricular septum. Atrioventricular septum. And it is fibrous tissue. It is a fibrous tissue. This is a muscular wall. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్కి బ్లడ్ అనేది ఫ్లో కావాలి అంటే ఇక్కడ ఏట్రియో వెంట్రికులర్ సెప్టంలో మనకి ఓపెనింగ్స్ అనేది ఉంటుంది. దీస్ ఓపెనింగ్స్ని ద ఓపెనింగ్స్ బిట్వీన్ ఏట్రియా అండ్ వెంట్రికులర్ ఆర్ గార్డెడ్ బై ఏట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్స్. వీటినే మనం ఏట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్స్ అని అంటాం. అండ్ the atrioventricular valves which are present between the right atrium and the left right ventricle are called as tricuspid valve. What we call tricuspid valve. And same, the atrioventricular valves present between left atria and left ventricular are called bicuspid valve. And this bicuspid valve is also called mitral valve. ఇక్కడ మనకి రైట్ ఏట్రియా అనేది ఓపెన్స్ ఇంటూ రైట్ వెంట్రికల్. నౌ దిస్ రైట్ వెంట్రికల్ ఓపెన్స్ ఇంటూ పల్మనరీ ఆర్టరీ. సేమ్ ఇక్కడ ఎలా అయితే లెఫ్ట్ ఏట్రియా ఓపెన్స్ ఇంటూ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, నౌ దిస్ ఫర్దర్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అనేది ఓపెన్స్ ఇంటూ అయోటా. సో ఇక్కడ దీస్ టూ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ గార్డెడ్ బై ద వాల్వ్స్ కాల్డ్ సెమీలూనార్ వాల్వ్స్. అదే ఇక్కడ ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికలర్ అయితే రైట్లో అయితే ట్రైక్యూస్పిడ్ వాల్వ్, లెఫ్ట్లో అయితే బైక్యూస్పిడ్ వాల్వ్. అండ్ సేమ్ ఫర్దర్ ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్ ఓపెన్స్ ఇంటూ పల్మనరీ ఆర్టరీ విచ్ ఈస్ గార్డెడ్ బై సెమీలూనార్ వాల్వ్. సేమ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ opens into artery aorta and it is also guarded by the semilunar valves. But ఇక్కడ aorta ఇక్కడ మాత్రం మనం aortic semilunar valves అంటాం, ఇక్కడైతే pulmonary semilunar valves అంటాం. మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్వ్స్ ఏంటంటే టు ప్రివెంట్ ద బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్, ఇప్పుడు మనకి రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి బ్లడ్ వస్తుంది కదా, ఈ డైరెక్షన్లో వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ వాల్స్ అనేది లేకపోయి ఓన్లీ ఓపెనింగ్స్ ఉంటే ఏమైందంటే బ్లడ్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ దీస్ వాల్స్ అని ఏం చేస్తాయంటే దే ప్రివెంట్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్, అంటే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షనల్ ఫ్లో మాత్రమే దే అలౌస్. దిస్ ఇస్ ద యూస్ ఆఫ్ వాల్స్. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది క్లియర్గా చూస్తాం ఒకసారి, అంటే మనకి ఐడియా రావడం కోసం లంగ్స్, హార్ట్, బ్లడ్ అనేది ఎట్లా సర్క్యులేట్ అయితే ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ మీకు బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో అర్థమయ్యి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఫస్ట్లీ మనకి ఇప్పుడు రైట్ ఏట్రియం ఇక్కడ ఉంది. త్రూ వినాకరా డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది రైట్ ఏట్రియంకి వస్తుంది. ఏం బ్లడ్ ఇది? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, ఈ రైట్ ఏట్రియం నుంచి ఆ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది రైట్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఉండే ఓపెనింగ్ ఏంటిది? ట్రైక్యూస్పిడ్ వాల్వ్. ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ రైట్ ఏట్రియం టు రైట్ వెంట్రికల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ అనేది పాసెస్ త్రూ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గార్డెడ్ బై సెమీలూనార్ వాల్వ్స్.
ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి బ్లడ్ అనేది లంగ్స్కి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైందంటే అంటే లంగ్స్లో అంటే అల్వియాలీ దగ్గర ఈ డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది ప్యూరిఫై అవుతుంది, అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్గా మారుతుంది. అంటే అల్వియోలా ఏం చేస్తుందంటే ఆ బ్లడ్లో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది కన్వర్టెడ్ టు ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. నౌ ఇక్కడ నుంచి లంగ్స్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ హార్ట్కి వస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఒకటేసారి బ్లడ్ అనేది 2 times హార్ట్కి వస్తుంది, కాబట్టి మన సర్క్యులేషన్ని డబుల్ సర్క్యులేషన్ అని కూడా అంటాం. అయితే ఈ లంగ్స్ నుంచి హార్ట్కి ఎలా వస్తుందంటే పల్మనరీ వీన్స్ ద్వారా వస్తుంది. పల్మనరీ వీన్స్ ద్వారా ఇది ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుందంటే లెఫ్ట్ ఏట్రియా. ఓకే, నా ఈ లెఫ్ట్ ఏట్రియా నుంచి ఆ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అయోటా వెళ్ళి ఈ అయోటా నుంచి టోటల్ బాడీ పార్ట్స్కి సప్లై అవుతుంది. ఏంటి ఇక్కడ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఇవి బాడీ పార్ట్స్లో అంటే ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఆ బ్లడ్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ని తీసుకొని మళ్ళీ వాటి మెటబాలిజం ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఇస్తే మనకేమైపోతుంది, మళ్ళీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది. అంటే సైకిల్ అనేది ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది యాక్చువల్ ప్రాసెస్. దీన్ని హార్ట్లో మీకు డయాగ్రమాటిక్గా చూపిస్తాను, ఒకసారి ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రమాటిక్ వ్యూ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్. అంటే బ్లడ్ అనేది హార్ట్లో ఎలా ఫ్లో అవుతుందో మీకు చూపించడం కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్లీ మనం పార్ట్స్ చూసుకుందాం ఒకసారి. ఇగో ఇది రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఏట్రియం అండ్ దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఏట్రియం, దిస్ ఇస్ రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, ఇది అయోటా. ఇదేంటంటే లెఫ్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీస్. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, ఇది రైట్ సైడ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఇదేంటంటే సుపీరియర్ వెనాకోవా అంటే అప్పర్ పార్ట్స్ నుంచి వస్తుంది. ఇదేమో ఇక్కడ ఇంటీరియర్ అండ్ ఇక్కడ ట్రైక్యూస్పిడ్ వాల్వ్ అంటే రైట్ ఏట్రియాకి రైట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఉండే వాల్వ్ ట్రైక్యూస్పిడ్ వాల్వ్. అండ్ ఇక్కడ మిట్రల్ వాల్వ్ ఆర్ లేకపోతే బైక్యూస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పల్మనరీ వీన్స్. మనకి సుపీరియర్ వెనాకోవా ద్వారా నుండి అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనాకోవా ద్వారా అంటే బాడీ పార్ట్ నుంచి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది రైట్ ఏట్రియాకి తీసుకొస్తుంది. ఫస్ట్ ఫ్లో ఇట్లా వస్తుంది రైట్ ఏట్రియా నుంచి బ్లడ్ అనేది రైట్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఈ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఈ బ్లడ్ అనేది పల్మనరీ ఆర్టరీస్కి వెళ్తుంది. పల్మనరీ ఆర్టరీస్ వెళ్ళి అక్కడ లంగ్స్కి వెళ్ళి లంగ్స్లో ప్యూరిఫికేషన్ అయ్యి మళ్ళీ మనకు పల్మనరీ వీన్స్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఏట్రియాకి వస్తుంది ఇయర్. అండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది బ్లడ్, అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి మళ్ళీ అయోటాకి వెళ్ళి మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్కి సప్లై అవుతుంటుంది. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ ద హార్ట్. డయాగ్రమాటిక్ వ్యూ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, ఒకసారి చూడండి. మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం కదా హార్ట్ అనేది కంప్లీట్ మస్కులర్ ఛాంబర్డ్ అని. సో మన హార్ట్ అనేది మేడప్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ కార్డియాక్ మజిల్. And a specialized cardiac musculature called nodal tissue is completely distributed in our heart. And in this nodal tissue, a patch of this tissue called sinoatrial node is present in the right atrium. In the right atrium, that to upper right corner.
అంటే ఇది రైట్ ఏట్రియం అనుకుందాం అనుకోండి. ఇక్కడ అప్పర్లో రైట్ కార్నర్లో ఈ శాన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అనదర్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ నోడల్ టిష్యూ కాల్డ్ ఏట్రియోవెంట్రికులర్ నోడ్, ఏట్రియోవెంట్రికులర్ నోడ్ AVN ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లోయర్ లెఫ్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ది రైట్ ఏట్రియం. రైట్ ఏట్రియంలోనే లోయర్ లెఫ్ట్ కార్నర్ అంటే ఇక్కడ ఈజ్ ప్రజెంట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఏట్రియోవెంట్రికులర్ సెప్టమ్. ఇది డయాగ్రామేటిక్ వ్యూ. ఇది రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఇక్కడ అప్పర్ కార్నర్లో రైట్ కార్నర్లో శాన్ విచ్ ఈస్ ఏ నోడల్ టిష్యూ ఇస్ ప్రజెంట్ హియర్. అండ్ ఇక్కడ AVN అంటే ఏట్రియోవెంట్రికులర్ నోడల్ అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్. అండ్ ఏ బండిల్ ఆఫ్ నోడల్ ఫైబర్ ఫ్రమ్ ది AVN కంటిన్యూస్ and it passes through the atrioventricular septum and here to emerge on the top of the interventricular septum. అంటే ఈ AVN నుంచి నోడల్ టిష్యూ, బండిల్ ఆఫ్ నోడల్ టిష్యూ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద ఏట్రియోవెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్. అండ్ ఇక్కడ ఇట్ డివైడ్స్ ఇంటూ టూ డిఫరెంట్, అంటే రైట్కి ఒకటి లెఫ్ట్కి ఒకటి మళ్ళీ డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ ఈ బ్రాంచెస్ని అంటే రైట్ బ్రాంచ్ లెఫ్ట్ బ్రాంచ్గా డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టంలో. అండ్ ఈ బ్రాంచెస్ని మనం పర్కింజీ ఫైబర్స్ అంటాం. సో ఇదేంటి బండిల్ బ్రాంచెస్. ఈ బండిల్ బ్రాంచెస్ నుండి పర్కింజీ ఫైబర్స్ని కలిపి మనం బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అంటాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ మనకి అసలు ఈ నోడల్ మస్కులేచర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్లీ మనకు ఒకటి తెలియాలి. హార్ట్ అనేది ఆటో ఎగ్జైటబుల్ అంటే ఇట్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ స్టిములీ టు ప్రొడ్యూస్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్. అంటే దాని సెల్ఫ్ స్టిములీ మాత్రమే అవసరం, అదే ఎక్స్టర్నల్ స్టిములీ అనేది అవసరం లేదు. సో హార్ట్ అనేది ఏంటంటే ఆటో ఎగ్జైటబుల్. సో ఈ నోడల్ మస్కులేచర్ హ్యాస్ ది ఎబిలిటీ టు జనరేట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్. ఇందులో శాన్ అంటే సైనోఏట్రియల్ నోడ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ నియర్లీ 70 to 75 టైమ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ పర్ మినిట్. దీన్నే మనం హార్ట్ బీట్ అంటాం. సో మనకి యావరేజ్ హార్ట్ బీట్ ఏంటంటే 72 times per minute అంటాం కదా. సో ఇక్కడ శాన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నమాట యాక్షన్ పొటెన్షియల్. నియర్లీ 70 నుంచి 75 times per minute శాన్ ప్రొడ్యూసెస్ ది యాక్షన్ పొటెన్షియల్. అండ్ సో కాబట్టి దీన్ని మనం న్యాచురల్ పేస్ మేకర్ అని అంటాం. న్యాచురల్ పేస్ మేకర్. అవర్ హార్ట్ నార్మల్లీ బీట్ 70 నుంచి 75 times in a minute. దాన్ని మనం హార్ట్ రేట్ అంటున్నాం. This is completely about the heart, and in the next video we will see about the cardiac cycle in detail.